ಹರಿಯಾಣ ಮಹೇಂದ್ರಗಢದ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಲಖೇರಾ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತುಂಬಬಹುದು. ಕೆಲ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ 66 ವರ್ಷದ ಲಖೇರಾ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆಗ ವೈದ್ಯರು ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕುವ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಬಳೆಗಳನ್ನ ಮಾರಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಖೇರಾ ಅವರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾದದ್ದು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್. मैं पहले चूड़ियाँ बेचता था जी, बिल्कुल गरीबी में रहा हुआ हूँ जी। मेरे पास मतलब कोई वो साधन नहीं था। एक दिन मेरे मतलब दर्द हुआ जी छाती में जी। मैंने कई अस्पतालों में जाकर संतुष्टि नहीं हुई जी, मैं संतुष्ट नहीं हो सका। आखिरी में मेरे को किसी ने सलाह दी कि आप सफदरजंग जाइए। फिर मेरे पास पैसे नहीं थे, मतलब भाई अब इलाज कैसे करवाऊंगा। मैंने सुन रखा था भाई 2-2.5 लाख रुपए लगते हैं स्टेंट हैं छाती के दर्द के। फिर किसी ने सलाह दी मोदी जी वो आयुष्मान कार्ड से मतलब आपका काम बन जाएगा। आयुष्मान कार्ड हमारा बन रहा था जी पहले से जी, हैं वो लेकर मैं यहाँ पर आ गया जी। फिर मैंने डॉक्टरों से दिखाया जी, उन्होंने मेरी से बताया भाई आपके स्टेंट लगेंगे, पहले एंजियोग्राफी होगी उसके बाद देखेंगे क्या होगा। फिर मैंने उनको दिखाया जी, उन्होंने कहा भाई छल्ले डालेंगे। मखा जी के फिर भाई मखा जी मेरे पास तो आयुष्मान कार्ड है बस, और कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं है। मैं बोलो कोई बात नहीं करना, आयुष्मान कार्ड दो। मैंने आयुष्मान कार्ड डॉक्टर साहब को दे दिया जी। उन्होंने फार्म भर कर मेरी खूब सहायता करी जी। मैं पहले सोच भी नहीं सकता था जी भाई इतनी बढ़िया अस्पताल में आकर मैं इलाज करवाऊंगा। ये तो मोदी जी की मेहरबानी से है जी। जो इन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाकर गरीबों को दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और इससे आयुष्मान कार्ड से बहुत से लोगों की जान बच रही है। हमारे तो जब पता लगा कि भाई पापा का ऑपरेशन होना है तभी डर बहुत बैठ गया था। भाई बहुत पैसे का खर्चा होगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर जब पापा बोले कि भाई अपने पास ये आयुष्मान भारत का जो कार्ड है ये दिखाएंगे, हो सकता है इससे काम हो जाए। तो ये हमने पूरी फैमिली ने बनवा रखा है। इन्होंने 7 दिन के अंदर ही ऑपरेशन वगैरह करवा के क्लियर करवा दिया। ಬಿಹಾರದ ದರ್ಭಾಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 53 ವರ್ಷದ ನಥುನಿ ರಾಮ್ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಂದ ಬಿದ್ದು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿತು. ತಿಂಗಳಿಗೆ 9,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ 5 ಜನರ ಜೀವನೋಪಾಯ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಥುನಿ ರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಿ ಬಂದಿತು. कूल्हे का ट्रांसप्लांट हुआ है और उसके इलाज के लिए मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में गया तो 1.5 लाख रुपए मांग किया, जो मैं नहीं कर समर्थ नहीं था करने को। फिर मैं हॉस्पिटल में आया तो यहाँ पे आयुष्मान योजना कार्ड से मुझे फ्री में इलाज हुआ है और अब मैं चल सकता हूँ, अपना पहले की तरह हम काम कर सकता हूँ। मैं आयुष्मान मित्र हूँ। हमारा काम है कि कोई भी मरीज आता है उसकी हम हेल्प करते हैं, किसी भी तरह की उसको ज़रूरत पड़ती है आयुष्मान से रिलेटेड उसकी हम मदद करते हैं। और इससे हमें 2 फ़ायदे हुए। एक तो हमें मरीजों की सेवा करने का भी मौका मिला और दूसरा कि हमें रोज़गार मिला। ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಲಖೇರಾ ಮತ್ತು ನಥುನಿ ರಾಮ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ PMJAY ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 52%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೊದಲು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಗೇಟ್ಗಳವರೆಗೂ ಸಹ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 55 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬಡವರು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವ ಅಧಿಕಾರವೂ ದೊರೆಯಿತು. ಇನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈಗಿಲ್ಲ. मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे देश के किसी गरीब को उसके परिवार में ऐसी कोई मुसीबत ना आए ताकि उसको इस योजना के लिए
अस्पताल के दरवाजे पर जाने की मजबूरी आ जाए, और अगर कहीं मुसीबत आई तो आयुष्मान भारत आपके चरणों में हाजिर है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸಂವೇದನೆ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಸಂಕಲ್ಪದ ಭಾವನೆಯಿಂದಾಗಿ. ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಭಾರತದ ಕನಸು ಪ್ರಧಾನಿಯವರದ್ದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ಪ್ರಾರಂಭದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಇದರ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. 70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸೇರಿದಾಗಿನಿಂದ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಜನಸೇವಕನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತದ್ದು 2001ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದಾಗ. ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಜನಸೇವೆಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಬಡವರ ಜೇಬಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಹೊರೆ ಬೀಳಬಾರದೆಂದು ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಮೃತಂ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ನ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ದೇಶದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ದುಃಖವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನನಾಯಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಔಷಧಿಯ ಖರ್ಚನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನ ಔಷಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ನೌಕರಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸೇವಾರಾಮ್ ಇದರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. पेशेंट को लेके आए थे सर, और डॉक्टर द्वारा दवा लिखा गया तो यहाँ पे हम आए और हमें 70 से 80% छूट पे दवा मिल रहा है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे सरकार द्वारा एक अच्छा कदम उठाया गया है जो गरीबों के हित में है, और हमें अच्छा लगा यहाँ पे इस सुविधा को देख करके। मेरे हस्बैंड को भी अटैक आ गया था, अचानक ही मेजर अटैक आया था। फिर हम लोग यहाँ पे एडमिट हुए, उन्होंने हमारी दवाई लिखी। 15 दिन के लिए 2000 रुपये की दवाई आई थी बाहर से। फिर हम दोबारा अब चेकअप कराने आए हैं, प्रधानमंत्री योजना के उसके दवाई लिए तो बहुत सस्ती और अच्छी दवाई आई। 2014ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಎದುರಾದದ್ದು ಕೋವಿಡ್-19. ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಂತಹ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲೂ ಅವರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅವರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದರು. ಕೋವಿಡ್-19 ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಕರೋನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಯೋಗವು ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು. तनाव बहुत था, टेंशन बहुत थी कि उनको कोविड ना हो जाए या उनके आसपास परिवार वालों को कोई बीमारी ना हो जाए. तब योग ने उनका बहुत साथ दिया. एक तो योग करके वो स्वस्थ रहे, बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रही, और टोनिंग ऑफ बॉडी जो हम कहते हैं वो हो पाई क्योंकि लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे. दूसरा, योग के कारण जो वो ओवरऑल न्यूट्रिशन है, खान पान है या मेडिटेशन है, सारा को अगर हम देखें तो उसके कारण जो मानसिक तनाव था वो भी बहुत कम हुआ. ये जो गाइडलाइंस है, लोग आयुष को कैसे लेते हैं, उसको हमने एक इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी किया. 1,47,00,000 लोगों के डाटा सेट्स हमने इकट्ठे किए, और हमारे देश की आबादी का 1.2% जितना पॉपुलेशन कवर हुआ उसमें. तो इतना ज़्यादा, इतने बड़े स्तर पर हमें पता चला कि इसमें से 86% लोगों ने कहा कि यस, उन्होंने प्रोफाइलैक्सिस के रूप में, कोरोना से बचाव के रूप में आयुष के कुछ न कुछ विधा का प्रयोग किया. उन्होंने होम्योपैथी का या आयुष काढ़ा का या गिलोय की टैबलेट, च्यवनप्राश, हल्दी वाला दूध, बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन, तो उसमें से कुछ न कुछ प्रयोग किया. WHO गोट इंटरेस्टेड. WHO ने भी हम लोगों ने उनसे बात करी, हमारा संवाद हुआ. उन्होंने एक इसका आयुष का इंटीग्रेशन कोविड के लिए कैसे हुआ उस पर एक उन्होंने स्टडी स्पॉन्सर किया है. मतलब अपने खर्च से वो अपने देश में उसको स्टडी करा रहे, सो दैट ये अनुभव है ये मेंबर स्टेट्स को शेयर कर सकें. इस तरीके का काम हुआ. तो कुल मिलाकर के मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि बहुत बड़े स्तर पर जो कार्य हुए हैं, मतलब ये मैंने तो उदाहरण दिए, लेकिन उसके आसपास ये ध्यान में आया कि कोविड के माध्यम से, कोविड के कारण
एक जो आयुष के जो प्रस्थापन हुआ, पुनः प्रस्थापन, ये बहुत बड़े स्तर पर हुआ और हमने इसको देखा, जैसे आपने बताया कि दुनिया भर में भी लोगों ने उसका लाभ लिया, उसका प्रमाण भी हमारे पास आया। ಪ್ರಧಾನಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇಶವು ತನ್ನ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿತು. ಅವರ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳು ಸಿದ್ಧವಾದವು, ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್ಗಳು ಸಿದ್ಧವಾದವು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಮೂಲಕ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಯಿತು. ರೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಕೋವಿಡ್ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ವದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಇವುಗಳನ್ನು ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್ ನಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇ ಸಂಜೀವಿನಿಯಂತಹ ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡೇತರ ರೋಗಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. कोविड के दूसरे लहर में मेरे हस्बैंड को कोरोना हो गया था। हमने उन्हें होम आइसोलेशन में रखा था, लेकिन स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। इसके वजह से हमें उन्हें सरदार पटेल कोविड सेंटर में एडमिट कराना पड़ा। वहाँ पे उनकी सही तरीके से देखभाल हुई, दवाइयाँ और खाने की हर एक व्यवस्था बहुत अच्छी थी। ये योग भी कराया जा रहा था वहाँ पे, जिससे उनकी स्थिति में, उनके स्वास्थ्य में सुधार आया और वो जल्द ही ठीक होके घर आ गए और सरकार की मदद से हमारा बड़ा बदलाव आया। ಇದು ಅದುವೇ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತದ ಭಾವನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು. ದೇಶದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಕರೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಜನತೆಯು ಈ ಲಸಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇರಿಸಿ ಭಾರತವನ್ನು ಲಸಿಕೆಯ ಮುಂಚೂಣಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಲಸಿಕೆಯ ಉತ್ಸವವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಜನನಾಯಕನ ಜನ್ಮದಿನವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಜನರು ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಲು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 2.5 ಕೋಟಿ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುವ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಶತಮಾನಗಳವರೆಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 80 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಸಿಕೆ ಡೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು. जी मैंने वैक्सीन ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं हुआ वैक्सीन लेने में, आसानी से वैक्सीन मिल रहा है। कोरोना वैक्सीन लिए अच्छा सुविधा है, मोदी जी ने सब जगह व्यवस्था सही किया है। जब जाओ ऑनलाइन करते हैं तुरंत मिल जाता है, 2 घंटे में अपना वैक्सीन लगा घर आते हैं और कोई दिक्कत नहीं हुआ। दोनों डोज ले लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ಪಿಎಂ ಮೋದಿ ಅವರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಲಸಿಕೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಕೋವಿನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಕೋವಿನ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಂದನ್ ನೀಲಕೇಣಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ QR ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸಿಯಾಟಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಕಾಗದದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅವರು ಕೋವಿನ್ ಅನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆಪ್ ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರವಾಯಿತು. ಇಂದು ಈ ಆಪ್ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಹೊಸ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬೇಕು. ವೈದ್ಯರು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು 15 ಆಗಸ್ಟ್ 2020ರಂದು ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯ ಪ್ರಾಕಾರದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದು ಹೊಸ ಭಾರತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತದೆ. आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಫಿಟ್ ಆಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದು ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೇಶದ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ವಿರಮಿಸದೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೇಶದ ಜನರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಜೂನ್ 21ರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಈಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 21ರಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಂದೇ ಲಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರತವನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. आप बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हो योग से, आप बीमारियों को क्योर कर सकते हो योग से, आप अपना शरीर बल, अपना मनोबल, अपना बुद्धि बल, अपना आत्मबल बढ़ा सकते हो योग से, आप जो असंभव लक्ष्य हैं जीवन के उनको पा सकते हो योग से. Not just being physically fit, you are mentally fit, emotionally balanced, energy-wise you are very enhanced. All this is needed for a human being if they have to take challenging tasks. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿಯೂ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತಂತ್ರಗಳ ಕಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿಂತನ ಶಿಬಿರದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವೇಗ ಒದಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಗುಜರಾತಿನ ಲಕುಲಿಶ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಯೋಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂದು ಯೋಗವು ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. Many ideas which were discussed in the Chintan Shibir ultimately became programs. The only example I would like to give is that in one Chintan Shibir, he proposed the concept of Nirmal Gujarat, which means clean Gujarat, and which ultimately became Swachh Bharat. ಆಯುರ್ವೇದದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧ ಪದ್ಧತಿಯು ಕೋವಿಡ್-19 ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಷಾಯ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನದ ಹಾಲನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದರು. इससे बहुत सारे लाभ हैं, सबको फायदा होता है इससे बहुत ज़्यादा, मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी. मैं एक योगा टीचर बनना चाहती हूँ क्योंकि पहले मैंने योग किया था. योग करके मेरे को बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिले और मेरी बीमारी भी उससे ठीक हुई. इसलिए मैं योग करना चाहती हूँ और मैं सबको सिखाना चाहती हूँ, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, सब मैं योग से ठीक करना चाहती हूँ. 13 से ज़्यादा टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, BPEd, MPEd, MEd, BEd, TCH, वो सभी में अभी योग एक कंपलसरी सब्जेक्ट जैसे इंट्रोड्यूस हो गया है. और NCERT के जरिए अभी हमने योगा, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12वीं स्टैंडर्ड तक योग एक कंपलसरी सब्जेक्ट बन गया है. ಆಯುರ್ವೇದದಿಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುವುದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಗುಣಪಡಿಸಲಾದ ರೋಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಾಸಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಯುರ್ವೇದದ ಉತ್ತೇಜನದೊಂದಿಗೆ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಪರ್ಯಾಯ ಕೃಷಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. सोशल मीडिया पर देखिए, हर तरफ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस तरह से भारत के आयुर्वेद और योग की चर्चा हो रही है. कोरोना की दृष्टि से आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो प्रोटोकॉल दिया था, मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका प्रयोग जरूर कर रहे होंगे. गर्म पानी, काढ़ा और जो अन्य दिशा निर्देश आयुष मंत्रालय ने जारी किए हैं, वो आप अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा. साथियों, वैसे ये दुर्भाग्य रहा है कि कई बार हम अपनी ही शक्तियां और समृद्ध परंपराओं को पहचानने से इनकार कर देते हैं. लेकिन जब विश्व का कोई दूसरा देश एविडेंस बेस्ड रिसर्च के आधार पर वही बात करता है, हमारी फॉर्मूला हमें सिखाता है, तो हम उसे हाथों हाथ ले लेते हैं. संभवतः इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण सैकड़ों वर्षों की हमारी गुलामी का कालखंड रहा है. इस वजह से कभी कभी हमें अपनी ही शक्ति पर विश्वास नहीं होता है. ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई. आयुष मंत्रालय की स्थापना ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा विजनरी स्टेप है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, क्योंकि विश्व भर में कहीं भी सेपरेट फेडरल मिनिस्ट्री
ट्रेडिशनल मेडिसिन की हो, ऐसा कहीं नहीं है। दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड। और कैसा हैंड होल्डिंग हुआ उसके कुछ मैं उदाहरण देता हूँ कि जैसे ये मंत्रालय बनते ही उन्होंने आयुष मंत्रालय के लिए नेशनल आयुष मिशन दिया, जो पब्लिक हेल्थ डिलीवरी में नेशनल हेल्थ मिशन के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। तो मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष इसके द्वारा हुआ, 5,000 करोड़ की ये योजना थी। अभी फिर से उसका एक्सटेंशन भी मिला है दूसरे 7,500 करोड़ के खर्च से अगले 5 वर्ष में। तो ये नेशनल आयुष मिशन का भी एक पक्का उदाहरण है। अब आप देखिए कि उसके कारण क्या हुआ कि देश भर में आयुष का बहुत जबरदस्त ग्रोथ। ಅವರು ಸ್ವತಃ ಸೇವೆ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಮತೋಲಿತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೊಸ ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವ ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 1.5 ಲಕ್ಷ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೇವೆ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತದ ಮೂಲಕ ಬಡವರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ನಸುನಗೆ ತರಿಸುವಂತಹ ಜನನಾಯಕರು ಇವರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯುಗ ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಭಾರತದ ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನೂ ಇಡುತ್ತಾರೆ.